ضلع رامبن میں کانگریس پارٹی کا ایک روزہ کنونشن منعقد کیا گیا۔ سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے اس عوامی جلسے میں شرکت کی۔ ضلع بھر سے ہزاروں کی تعداد میں کانگریس پارٹی ورکر اور عہدیدار یہاں شریک رہے۔ غلام نبی آزاد کے ہمراہ جموں کشمیر کے کئی سینئر لیڈران بھی اس جلسے میں شامل ہوئے اور خطاب کیا۔ ڈاک بنگلو میں عوام کی بھاری بھیڑ غلام نبی آزاد کے خیالات سننے کے لیے جمع تھی۔ اشوک کمار، وقار رسول وانی، ارون سنگھ راجو کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ غلام نبی آزاد نے اپنے خطاب میں مہنگائی اور روشنی ایکٹ کے تحت لوگوں کو ملی زمینوں کی واپسی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو غریب اور لاچار بنانے کے لیے مرکزی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی میں آل پارٹیز میٹنگ سے پہلے ہی جب ہم نے کئی دفعہ تقریباً 7-8 دفعہ 2.5 سالوں میں کشمیر پر بحث کے لیے میں نے درخواست کی اور ہوئی الاؤ کی چیئرمین صاحب نے، اور اس میں پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نے بتایا کہ ہم الیکشن بھی کریں گے، اسٹیٹ ہوڈ بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی اگست میں جب پرائم منسٹر نے سبھی پارٹی کے لیڈروں کی میٹنگ بلائی دلی میں، اس میں انہوں نے پھر دونوں چیزیں کہا کہ ہم مانیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی دے دو، جلدی الیکشن کراؤ۔ حالانکہ ہماری مانگ تھی کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہو وہ بعد میں ہو جائے گی، الیکشن کے بعد، اسٹیٹ ہوڈ دینے کے بعد، لیکن انہوں نے وہ مانا نہیں۔ بہرحال اب 1.5 سال اس میں لگایا انہوں نے ڈیلیمیٹیشن میں۔ اب فوری طور پر اس کی وہ رپورٹ پیش کرنی چاہیے اور اس میں وہ جو مانگنا چاہیے انہیں لوگوں سے کہ بھائی جس کو بھی اپنے سجھاؤ دینے ہیں، اور فائنل رپورٹ 1-2 مہینے میں دینی چاہیے تاکہ یہ فنڈ ختم ہو جائے، اسٹیٹ ہوڈ اناؤنس کر کے پھر الیکشن کر دیں۔ سری نگر بی بی کنڈ علاقے کے مکینوں سے پراپرٹی ٹیکس طلب کرنے کا فوج پر الزام ہے۔ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر احسان پردیسی نے الزام لگایا کہ فوج بی بی کنڈ کے رہائشیوں سے پراپرٹی ٹیکس مانگ رہی ہے۔ احسان پردیسی سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگ مالی بحران کا شکار ہیں اور ایسے میں پراپرٹی ٹیکس کا نفاذ انتہائی قابل مذمت ہے۔ احسان پردیسی نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی ایل جی سے گزارش کی ہے۔ انہوں نے مانگ کی کہ بی بی کنڈ کے لوگوں کو بھیجے گئے وارنٹ واپس لینے کی فوج کو ہدایت دی جائے۔ میں آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے یہ مدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں، اور بادامی بورڈ کنٹونمنٹ اتھارٹیز والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالاتوں میں جہاں یہاں ہر ایک باشندہ جو ہے ایک تناؤ بھری زندگی میں الجھا ہوا ہے، اپنی 100 پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، یہ ایک ان وارنٹڈ آرڈر ہے۔ آپ بل بھیجے تھے پہلے ہے ریگارڈنگ نان پیمنٹ آف ٹیکسز، وہاں تک تو ٹھیک تھا۔ ایسا ان حالاتوں میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 2016 سے لے کے بالخصوص 2019 کے بعد کشمیر میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز ہے نہیں۔ 2019 کے بعد پورا ملک جو ہے وہ کووڈ سے جوجھ رہا ہے، کام کاج نہیں ہے۔ ان حالاتوں میں یہ وارنٹ آرڈر نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دھمکی ہے؟ کیا وہاں کے باشندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ اور میں آپ کی وسادت سے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جب کہ جموں کشمیر میں کسی جگہ پہ پراپرٹی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے JNK میں صرف 4 علاقے چوز کیے ہیں، بٹوارہ، شپورہ، اندرا نگر اور پارلی سنوار؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبد الاحد آزاد میموریل ڈگری کالج بمنا سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر معروف مصنف پروفیسر ڈاکٹر بشر بشیر کی دوسری کتاب کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ اس کتاب میں علمدار کشمیر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور صوفی کلچر کے فروغ میں ان کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ کلسٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیوم حسین نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ کتاب کا رسم اجرا انجام دیا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر بشر بشیر کی پہلی کتاب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ سرکردہ شخصیات نے کتاب پر اپنے تبصرے پیش کیے۔ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ عظمت ہے اس ولی کی، اس روحانی پیشوا کی جس کے متعلق یہ کتاب ہے۔
ये दूसरी किताब मेरी आई, इंशाल्लाह इसकी भी पज़ीराई होगी। हाँ, इसमें कुछ और, जैसे पहली किताब में कुछ मज़ामीन शामिल थे, मसलन ललदत के मुतालिक जो कंटेम्पररी थी, हमअसर थी हज़रत शेखुल आलम की, तो उनके मुतालिक। इसी तरह आज की किताब में हमारी एक और शायरा है फ़लसफ़े के एतबार से, रुपा भवानी, ललदत और रुपा भवानी का तज्ज़िया। इसी तरह कश्मीर की सकाफ़त, कल्चर से मुतल्लिक़, यहाँ की तहज़ीबी शनाख्त जो इस रीजन की है, उसके मुतल्लिक़ कुछ मज़ामीन इसमें शामिल है। तो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह is the leader of all the Sufi saints of the world. That is why he has been named as शेखुल आलम। तो मुझे ये बात भी कहनी पड़ेगी कि उन्होंने हर एक ज़िंदगी के हर एक शोबे में लीड ली है शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो समाजी कोई प्रॉब्लम हो समाज में। वाथुरा बडगाम में कायम ज़ियारत शरीफ अहमद साहब पर आज मरहूम अब्दुल गनी निमतहाली की 20वीं बरसी मनाएगी। मरहूम अब्दुल गनी निमतहाली एक मारूफ सियासी, समाजी व अदबी शख्सियत होने के साथ साथ वो एक शायर भी थे। मरहूम ने समाज सुधार, कल्चरल, सूफियाना मौसीकी, ज़बान व अदब के लिए अहम रोल अदा किया। आज आस्ताने आलिया पर मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई, चूँकि आज ज़ियारत शरीफ के नायब सदर इज़दार फ़ानी से कूच कर गए, इसलिए बरसी सादगी के साथ मनाई गई। अहम रोल रहा है अब्दुल गनी निमतहाली साहब का, जिनकी आज हम ये बरसी मना रहे हैं, दुआ मजलिस कर रहे हैं उनके हक़ में। तो क्योंकि उन्होंने इस ज़ियारत के लिए इब्तिदाई अवल से, मेरे ख्याल से पिछले 50 साल से उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसको तामीर करने में, इसको बनाने में एक अकीदत थी। सूफियाना संगीत के भी वो उस्ताद थे, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रियासती जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम इक्वट फाउंडेशन ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए आज एक अपनी ऐप रस्मी तौर पर बाज़ाब्ता लॉन्च कर दी। इस ऐप का नाम भी इक्वट है। दरअसल इस ऐप की सॉफ्ट लॉन्चिंग जारिया साल 15 अगस्त को हरियाणा के प्रोग्राम में की गई थी। जम्मू प्रेस क्लब में मुनक्कदा इस तकरीब में फाउंडेशन के बानी मेंबरान अजय कौल और मुकेश काचरू ने ये ऐप लॉन्च की। यहाँ इस दौरान मुमताज़ कश्मीरी पंडित लीडर शरीक रहे। इस शुरका लीडरान ने इस तरह के इक़दामात का खैर मकदम किया और इन काविशों की तारीफ की। इक्वट फाउंडेशन के अजय कौल ने मीडिया से कहा कि बड़े पैमाने पर हुई हिजरत के बाद कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत है और इसी तरह हम अजीम सकाफत, विरसे और ज़बान को महफूज रखने में इनकी मदद कर सकते हैं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस लॉन्च का खैर मकदम किया और कहा कि इक्वट ऐप एक आलमी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तौर पर मुतारफ़ करा गया है ताकि पंडित कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सके और उनके बुनियादी अक़दार को महफूज रखा जा सके। ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे के सारे कश्मीरी पंडित्स को एक ऐप पे ले आएं। जो हमारे यूथ हैं, जो आज ऐप की भाषा समझते हैं, वो सारे इस ऐप पे आ जाएं और उस ऐप पे उनको नेटवर्क कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारी तौर तरीके क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रिचुअल्स क्या है, वो सारा उसमें उसका मिश्रण है ताकि वो उससे दूर न रहें। इस ऐप का बहुत बड़ा एक ब्यूटी जो है वो ये है कि कोई भी एज ग्रुप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है ताकि हमारी तादाद भी पता लगे और ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे। इसलिए मैं अपनी तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से आप संजय जी का और मुकेश जी का स्वागत करता हूं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। हम सब आपके साथ हैं। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन अनोखे कामों की सुस्त रफ्तार पर इजहार तशवीश किया गया। डोगरा सदर सभा के सदर गुलचैन सिंह चाड़क ने इस ज़मन में आज जम्मू में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मंजूर शुदा मनसूबे के मुताबिक तय वक्त में काम पूरे करने का वादा किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी मनाने के लिए काम तेज़ी से अंजाम देने का यकीन दिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तज़ीन नौ के काम सुस्त रवी से जारी हैं। डोगरा तंजीम के सदर ने प्रोटेक्टेड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में होटल कायम करने की मुखालफत की। उन्होंने होटल बनाने के गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से बाज़ाब्ता अंदाज में दस्तबरदारी का ऐलान कराने की हुकूमत से मांग की। गुलचैन सिंह चाड़क ने चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि वो शख्सी तौर पर इस मामले पर ध्यान दें और इस ज़िमन में मतलूबा संजीदगी दिखाए। मुबारक मंडी हेरिटेज
हम तड़प रहे हैं कि ये हेरिटेज बचाओ, और अगर ये हेरिटेज नहीं बचा तो जम्मू खाली हो जाएगा, एक ऐतिहासिक शहर आपका खत्म हो जाएगा। जम्मू सूबा के अंदर जो एक रोज़ी का मसला है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ ये साजिश हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ के आर्काइव रिकॉर्ड जिसमें 8 लाख फाइल हैं, सब ट्रीटीज़ हैं, सब कुछ रिफॉर्म्स जो की गई है डोगरा रूल के टाइम की वो है, गज़ब की चीज़ें हैं, वो सुना के कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है जो घातक साबित होगा, और जम्मू से वो चीज़ मिट जाएगी जिसके यहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर आते थे।